हाँ जी प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 10वीं जमात का पाठ दूजा यानी कि दूजी कविता भाग की दूजी कविता गुम ने रसोई विचों करन जा रहे हाँ। ये कविता कश्मीर नीर की लिखी हुई है। इस विच कवि ने साडे अलोप हो रहे विरसे बारे गल की है कि किस तरह साडा पंजाबी सभ्याचार साडा विरसा जिहड़ा वो दिनों दिन अलोप हुंदा जा रहा है। आओ करते हैं कविता के सरल अर्थ। गुम ने रसोई विचों चाटियां मधाणियां बरगरां ते पीज़िया ने पट्टियां सुआणियां। कवि कहता है कि रसोई दे विचों चाटियां ते मधाणियां गुम हो गई ने। चाटी की हुंदी है बेटा? रिड़कना, जिहदे विच दुध रिड़कदे ते मधाणी जिहदे नाल दुध रिड़किया जाता है। तो वह मतलब साडी रसोई दे विचों गुम हो गई हैं, अजकल किते दिखाई नहीं दिंदियां। ते साडियां जिहड़ियां सुआणियां की हुंदा? औरतां। साडियां जिहड़ियां पंजाबी औरतां ने उन्हां नूं बरगर ते पीज़िया ने पट दिता है, मतलब उन्हां दा ध्यान भटका दिता है। अजकल वो बरगर ते पीजे खाण दियां शौकीन हो गई हैं, भाव अपनी देसी खुराक नूं छड्ड के वो पश्चिमी खुराकां वल जां जिहड़े कि आपां कह दिंदे आ जंक फूड जिहनूं आपां कह दिंदे आ उहदे वल आकर्षित हो गई ने। खाण पीण पहरावा अपना गुआचिया बगियां ने पश्चिमी हवावां मर जाणियां। साडे कवि दस रहे हैं कि साडा जिहड़ा खाण पीण सी, जिहड़ा खुला असीं खांदे सी, सरों का साग, मक्की की रोटी, दही, लस्सी, वो जिहड़ा है सारा कुछ गुआच गया है। तो पहरावा जिहड़ा सी साडा वो भी साडे तो गुआच गया है। जो सलवार कमीज, सिर ते दुपट्टा साडी पंजाबी सभ्याचार की शान सी, कुड़ता चादरा, वो सब कुछ गुम हो गया है। ऐसियां पश्चिम दियां मारू हवावां वगियां हन कि साडा खाना पीना ते पहरावा उस विच गुआच चुक्या है। अजकल साडा पहरावा भी सानू विसर गया है। एसी कूलरां दे हुण हो गए मुथाज ने ਜਿਹੜਿਆਂ जवानां हिक्कां लूआं च सी ताणियां। अजकल ਜਿਹੜੇ पंजाबी नौजवान लूआं की हुंदा बेटा? गर्म हवावां। ਜਿਹੜੇ गर्म हवावां विच जेठ हाड़ ਦੀਆਂ गर्म हवावां लूआं ਦੇ ਵਿੱਚ हिक ताण के खड़ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਏਸੀ ਤੇ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਥਾਜ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਤੇ ਕੂਲਰ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਏਸੀ ਤੇ ਕੂਲਰ ਤੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਏਸੀ ਕੂਲਰ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 9-9 ਇੰਚ ਗੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਾ ਨੀਂਦਰਾਂ ਜੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੰਜੀਆਂ ਅਲਾਣੀਆਂ। ਅਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਛਾਈ ਮੰਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਪਹਿਲਾਂ बिना बिछाई मंजी ते आ जाती सी, अजकल वो 9-9 इंच के गद्दियां ते भी नसीब नहीं हुंदी। क्यों बेटा? पहला लोग हत्थीं काम करते सी ते सारा दिन काम करके थक हार के आउंदे सी, तो उन्हां नूं पता ही नहीं सी लगदा कदों नींद आ जाती सी। पर अजकल असीं सारा दिन विहले हुंदे आ, विहले होण करके कि सारा कोई शरीर नूं थकावट नहीं हुंदी ते नींद नहीं आउंदी। तो भालां दी साडे कोले सौण दे लई बहुत बेहतर सहूलतां हुंदियां ने। 9-9 इंच मोटे गद्दे हुंदे ने, पर उस पोले गद्दे ते भी नींद नहीं आउंदी। क्यों? साडे शरीर नूं तां कोई थकावट नहीं हुंदी। फिर की करदे आ? असीं गोलियां खांदे आ नींद दियां, जां कई तरह के तरीके अपनाउने आ भी सानूं नींद नहीं आउंदी, डॉक्टरां कोल जाने आ। पर नींद आउंदी कदों आ? जदों असीं सरीरक वर्जिश करांगे, सरीरक काम करांगे, साडा शरीर थकेगा, फिर ही सानूं नींद आएगी। जे असीं थकांगे ना तो नींद भी नहीं आएगी। दौरी डंडे चक्कियां उखलियां ते चरखे सैंकड़े ही मोईयां चीज़ां हो के निमाणियां। दौरी डंडा की हुंदा बेटा? कूंडा घोटा जिहदे विच चटनी रगड़ी जाती है। दौरी डंडा, दौरी बोलते हैं उस कूंडे नूं, ते डंडा बोलते हैं घोटे नूं जिहदे नाल रगड़िया। चक्की जिहदे ते अनाज पीसिया जाता है, तुसीं देखी होएगी आम। इधर तस्वीर दे विच भी दिखाई गई है तुहानूं चक्की, तुसीं देख सकते हो। कूंडा भी दिखाया गया इहदे विच बेटा तुहानूं। तो वह की है? दौरी डंडा, चक्की, उखली बेटा एक तरह का धरती दे विच टोआ पट्टिया जाता सी, जिन्हों कि मतलब उहदे विच जानवरां दे लई बक्कलियां कुट्टणियां जां घाट कुट्टणी, जां जिन्हों आपां खिचड़ी कह दिंदे आ मोठ बाजरे की, वो कुट्टी जाती सी। वो जिवें कूंडा घोटा हुंदा ना, उस तरह की हुंदी सी, पर वो ज़्यादा मात्रा दे विच चीज़ नूं कुट्टण दे लई उहदी वरतों जिहड़ी कीती जांदी सी। चरखा की हुंदा बेटा? चरखा जिहदे ते सूत कत्तिया जांदा सी। चरखा इत्थे दिखाया भी गया तुहानूं इस तस्वीर दे विच। ते सैंकड़े ही मोईयां चीज़ां हो के निमाणियां। मोईयां मतलब मर गईयां, निमाणियां मतलब जदों उन्हां नूं कोई
ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੰਡਾ ਘੋਟਾ, ਚੱਕੀਆਂ, ਉਖਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰਖੇ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਵਹਿੜ ਕੇ ਬਲਦ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਗਰੂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਲੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈੜਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਲਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੈੜਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਲਦ, ਉਹਨੂੰ ਬੈੜਕਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਬਲਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈੜਕਾ ਦਿਖਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲਦ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਗਰੂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿੱਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘੁੰਗਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਘੁੰਗਰੂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦ ਨੂੰ ਹੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੁੰਗਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਈਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਆਪਣੱਤ ਸਾਂਝ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀਣ ਜੁਗ ਤਨ ਤਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਆਪਣੱਤ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾਪਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਰ ਪਿਛਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਨੀਰ ਪਿਛਲੱਗ ਸਭ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਈਏ ਪਛਾਣ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੱਗ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗੂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੁਆਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਦੌਰੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਵਹਿੜ ਕੇ ਬਲਦ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਗਰੂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਈਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ? ਖੁਰਲੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।